Tamil Nadu. The Chief Minister has spent 50 years in public life. His father before him led our party for 50 years. I myself come from a family that has spent more than 100 years in service of the Dravidian ideals of social justice, equity, inclusion, education for all, and progress for all. What distinguishes us as politicians, as leaders, I hope, as a government, is the continuity and the consistency between our values, our acts, our laws, our funding, our schemes, and the execution of projects. The Chief Minister has set the vision for us that as important as it is for Tamil Nadu to become a $1 trillion economy, he also wants us to be the human resource capital of the world, not just of Asia, not just of India, of the world. Given our ancient focus on education in the culture of the Tamil people, and given the great legacy of 100 years of the Dravidian movement, both of these are eminently achievable goals, and we follow them, we approach them in our own way. Equitable access. The Chief Minister has just opened an announcement that was made in the Assembly, the first phase of that, which is free Wi-Fi across the state. We are also pushing hard to get 100% coverage to our 12,600 villages through the TanfiNet project of fiber optic internet access. We are focused on skilling and on completion of the raw talent that comes out of many of our programs. Since our government took office, we have put so many efforts into improving the educational outcomes, starting from elementary school free breakfast schemes, through Skill Development Corporation, through Nan Mudalvan, through an emphasis on the ICT Academy. As such, one of the great goals of this event is to bring a lot of students who we hope will be informed and inspired and who will go ahead to innovate as we compete in the global economy. We have always seen equitable access as the basis for our uniquely calm, peaceful, collaborative society. And this event is intended to ensure that the dissemination of knowledge is not limited to a few people. We always intended this to be an annual conference, and this year we have even changed the name from Imagine Chennai to Imagine TN to signify the breadth of our approach, and many of the people here today have come from all over the state. I will be remiss in my duty if I did not thank a few people before I concluded this welcome address. This event, as important as it is to us for various reasons, was only organized with about 8 weeks' notice. Of that 8 weeks, we lost 2 weeks, one for the Christmas New Year break and one for the Pongal break. And with the elections looming, we are scrambling to do 100 other things. To me, pulling this off has been close to impossible, and yet, if we have come this far, it is because of the efforts of so many, both within the department, within the government, who I thank profusely, but more importantly, of a brilliant organizing committee, of so many people in the tech community, of so many individuals in the Tamil diaspora, of the wonderful executives you see here today who came on short notice, changing their programs, of the CGs who have been so supportive. And I give my heartfelt thanks to all of them. Whatever success we achieve, and we hope that in the next 2 days we'll have a lot of thought-provoking and inspiring content transference between people through dialogue, through master classes, through panel discussions. Whatever we achieve is because of the great efforts and the great magnanimity of all those who helped us, and I thank them profusely and I welcome you all. Thank you very much. Nandri Ayya, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்குமாறு மாண்புமிகு தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை அமைச்சர் முனைவர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Now, let's welcome
Ms. Ipsita Dasgupta, SVP and MD, HP, for her address. Firstly, I'd like to thank you, Honorable Chief Minister Shri M.K. Stalin, Honorable Minister for IT and Digital Services, Dr. Thiagarajan, and all the esteemed dignitaries for having me here today. The themes of this visionary conference, inform, inspire, innovate, are extremely relevant at one of the most exciting times in the history of the world, this country, and the state. The topics that will be explored today, the richness of the agenda, AI, cybersecurity, connected intelligence, sustainability, tech ecosystems, and SMEs are all the most pertinent issues of the moment and close to our heart at HP. As the complexity increases across the world and all aspects of the way people work, live, and play, the need for information, discussion, and experimentation have never been greater than they are today. And there is no question that technology needs to provide the greatest answers, and the students are the future. As HP, we're excited to be in India, and at this time, especially, and working on solutions for the country as it continues on its incredible growth trajectory. With one of the world's largest workforces, one of the largest startup ecosystems, and the youngest population, AI and deep tech will unlock enormous potential. We at HP are thinking deeply about solving for this and using the best technology solutions for creators, SMEs, analysts, freelancers, and anyone else that you can think of that will be generating work. We're working on sustainability and localized innovation to meet the most prevalent needs of the hour. Therefore, Imagine excites us. It's a privilege for us to participate in this esteemed forum, and we look forward with great anticipation to the next 2 days of discussion, debate, and information. Thank you. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, please direct your attention to the stage as we prepare to extend a hearty welcome to a leader whose vision knows no bounds. In setting the ambitious goal of achieving a $1 trillion economy by 2030, our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin Avargal, exemplifies visionary leadership. Recognizing the pivotal role of the information technology sector with a commitment to contribute 10% towards this monumental target, his foresight is truly commendable. With a round of thunderous applause, let us warmly welcome our Honorable Chief Minister, Thiru M.K. Stalin Avargal, to deliver the inaugural address. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை விழா தொடக்க உரையாற்றுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Imagine தமிழ்நாடு 2024 தகவல் தொழில்நுட்ப உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்று சிறப்பித்துள்ள மாண்புமிகு அமைச்சர் முனைவர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு அமைச்சர் தாமு அன்பரசன் அவர்களே, ஒன்றிய அரசினுடைய ஐடி செயலாளர், கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் திரு கிருஷ்ணன் அவர்களே, கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் திரு திரேஷ்குமார் IAS அவர்களே, எல்காட் மேலாண்மை இயக்குனர் டாக்டர் அனீஷ் சேகர் IAS அவர்களே, HCL டெக் மேலாண்மை இயக்குனர் அவர்களே, தொழில்நுட்ப முதலீட்டாளர் திரு யஷ் சுந்தரம் அவர்களே, HP இந்தியா முதுநிலை துணைத் தலைவர் அவர்களே,
அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, பிரான்ஸ், ஜப்பான் மற்றும் கொரியா நாடுகளின் துணை தூதர்களே, மாநாட்டிற்கு வருகை தந்துள்ள தகவல் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களே, தொழிலதிபர்களே, அரசு உயர் அலுவலர்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை சார்ந்த நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். தகவல் தொழில்நுட்பத்தை முன்வச்சு நடைபெறும் இந்த மாபெரும் மாநாட்டை ஏற்பாடு செய்துள்ள மாண்புமிகு தொழில்நுட்பத்துறை தகவல் துறையினுடைய அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்களை முதலில் நான் பாராட்டுகிறேன். மூணு தலைமுறையா நாட்டுக்கு தொண்டாற்றி வரும் குடும்பத்துக்கு சொந்தக்காரர் அவர். இந்தியாவோட சிறந்த கல்வி நிறுவனங்கள்ல ஒன்றாக இருந்த திருச்சி என்ஐடியிலும் உலகத்தோட தலை சிறந்த கல்வி நிறுவனமான எம்ஐடியிலையும் படித்தவர். பல ஆண்டுகள் வெளிநாட்டில் படித்து வேலை செஞ்சிருந்தாலும் அங்கேயே தங்கிடாம தமிழ்நாட்டுக்கு திரும்ப வந்து இங்கேயும் தொழில் வர்த்தகம்னு ஒதுங்கிடாம அவரோட அப்பா தாத்தா மாதிரியே அரசியலில் பங்கெடுத்து தன்னுடைய அறிவாற்றலை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு, தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய நலனுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடியவர் அவர். நம்ம ஆட்சியில் முதல் 2 ஆண்டுகளில் நிதியமைச்சராக மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு பல மாற்றங்களுக்கு வித்திட்டவர். மாண்புமிகு அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்கள், அவரை நான் ஐடி துறைக்கு மாற்றினேன். அவரை நான் மாற்றியதற்கு காரணம், ஐடி துறையிலும் நிதித்துறை போல மாற்றங்கள் தேவைப்பட்டது. அவருடைய தலைமையில் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை மூலமா தமிழ்நாட்டோட பொருளாதார வளர்ச்சியும் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பும் அதிகமாகும். நான் கொடுத்த பொறுப்பை அவர் சிறப்பாக செயல்படுத்துகிறார் என்பதற்கு இந்த மாநாடு எடுத்துக்காட்டாய் அமைந்திருக்கிறது. அவருடைய பணி மேலும் சிறக்க வாழ்த்துகிறேன், பாராட்டுகிறேன். 1/4 நூற்றாண்டுக்கு முன்பே வருங்காலம் என்பது கணினியின் காலம், தொழில்நுட்ப காலம் என கணிச்சவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். அதனாலதான் 1996, 2001 காலகட்டத்திலேயே கணினி வாசலை தமிழ்நாட்டில் திறந்து வச்சார். அவரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட முயற்சிகளால் தான் இந்தியாவோட ஐடி தொழில் புரட்சியில தமிழ்நாடு முதன்மை மாநிலமா திகழுது. இந்தியாவிலேயே முதல்ல 1997 ஐடி பாலிசி, ஐடிக்குன்னு தனித்துறை, டாஸ்க் ஃபோர்ஸ், தமிழ் நெட் 99ன்னு ஐடி துறையில் தமிழோட மாபெரும் பாய்ச்சல் கலைஞர் ஆட்சி காலத்தில் தான் தொடங்குச்சு. நாட்டோட முதல் ஐடி பார்க்க டைடல் பூங்காவில் 2000 ஆண்டில் உருவாக்கினார். இது எல்லாத்தையும் 1/4 நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடியே செஞ்ச பெருமை கலைஞரை தான் சேரும். அதனால தான் நாங்கள் அவரை நவீன தமிழ்நாட்டோட சிற்பின்னு சொல்றோம். ஐடிக்கு கலைஞர் காலம் எப்படி பொற்காலமோ அதே மாதிரி நமது திராவிட மாடல் அரசின் ஆட்சி காலமும் இருக்கும்னு செயல்படுறோம்.
அதனால தான் நீண்ட ஆலோசனைகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாடு தரவு மைய கொள்கை 2021, தமிழ்நாட்டிற்கான தரவு கொள்கை 2022, தகவல் தொழில்நுட்பத்துறைக்கான தரவு கொள்கை 2022, தகவல் தொடர்பு உட்கட்டமைப்பிற்கான கொள்கை 2022 என முக்கியமான தகவல் தொழில்நுட்ப கொள்கை முடிவுகளை அறிக்கைகளை அரசு வெளியிட்டிருக்கு. அதோடு பொது தனியார் கூட்டு துரிதப்படுத்தினோம். இயற்கை பேரிடர் காலங்களில் இணையம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு இணைப்புகள் செயலிழக்காமல் இயங்க தேவையான முன்னேற்பாடுகளை குறித்து விவாதித்தோம். அனிமேஷன், விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ், கணினி விளையாட்டுகள், இன்னொன்று, உலகத்தோட மனிதவள தலைநகரமா தமிழ்நாட்டை மாற்றணும். அதுக்காக முழு ஈடுபாட்டோட என்னை நானே அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். வளர்ச்சிங்கிறத வெறும் எண்கள்ல மட்டும் இல்லை, மக்களோட வாழ்க்கை தரத்தில் மாநாட்டை நடத்தி 25 ஆண்டுகள் ஆகும். இந்த நேரத்தில் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் சார்பாக கனித்தமிழ் 24 மாநாட்டை நடத்தியிருக்கோம். 10 நாடுகளிலிருந்து 60க்கும் மேற்பட்ட கல்வியாளர்கள், அறிஞர்கள், தொழில்துறை வல்லுநர்கள் இதில் கலந்துக்கிட்டாங்க. செயற்கை நுண்ணறிவு, இயந்திர கல்வி வழி கற்றல் போன்ற துறைகளில் மொழியோட முக்கியத்துவத்தை புரிஞ்சிக்க செயற்கை நுண்ணறிவு காலத்தில் இந்தியாவிலேயே முதல் மாநிலமா ஆங்கிலம் அல்லாத மொழியில் ஒரு தொழில்நுட்ப மாநாட்டை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிச்சிருக்கோம். இதுதான் திராவிட மாடல் ஆட்சியோட தனித்தன்மை. எல்காட்டில் அனுமதி வழிமுறைகள் அதை மேம்படுத்துறதுனால 5G அலைக்கற்றை நடைமுறைப்படுத்தல துரிதப்படுத்தி இருக்கும். தமிழ்நாடு டிஜிட்டல் மயமாக்கல் வியூகத்தை அறிமுகப்படுத்தினது சென்ற ஆண்டு செஞ்ச சாதனைகளில் முக்கியமான ஒன்று. நீண்ட காலமா தடைபட்டு இருந்த தமிழ்நாடு ஃபைபர் நெட் அமைப்பை விரைவுபடுத்தி இருக்கும். நான் முதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் ICT வழியா நடத்தப்படுற பயிற்சி திட்டங்களை அதிகரிச்சிருக்கோம். தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை வழியா 36 துறைகளோட 751 திட்டங்கள் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டிருக்கு. தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற 38,292 சேவை மையங்கள்ல 25,726 மையங்கள் கடந்த ஆண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கு.
இது ஒரு டிஜிட்டல் புரட்சி இல்லையா? சென்னையில் 1000 வைஃபை ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. கடந்த ஆண்டு சென்னையில் மட்டும் 11 மில்லியன் சதுர அடி அளவிலான புதிய அலுவலகங்கள் குத்தகைக்கு விடப்பட்டிருக்கு. இதில் இருந்த இந்த துறை எப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். 2021-22 ஆண்டுகளில் சென்னை நகர பகுதிகளில் பணியாளர்களோட எண்ணிக்கை 40 விழுக்காடு வரைக்கும் அதிகரித்து இருக்கிறதா சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி கவுன்சில் மதிப்பிட்டிருக்கு. கோவையிலும் முன்பை விட அலுவலகங்கள் அதிகமாக திறக்கப்பட்டிருக்கு. 5 நாட்கள் முன்பு கடந்த பிப்ரவரி 19 அன்று வெளியிடப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கை, அதில் புதிய அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டிருக்கு. புதிய தொழில்நுட்பங்கள் அதை உருவாக்குற புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நிதி உதவி அளிக்க இந்த ஆண்டு 5 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கோயம்புத்தூர்ல புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா 20 லட்சம் சதுர அடியில 1100 கோடி ரூபாய் செலவில் உருவாக்கப்பட இருக்கு. அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 200 கோடி ரூபாய் செலவில் மாநில தரவு மையம் மேம்படுத்தப்படும். மதுரையில் புதிய டைடல் பூங்காக்கள் 6.4 லட்சம் சதுர அடியில் 345 கோடி ரூபாய் செலவில் உருவாக்கப்பட உள்ளது. திருச்சியில் 6. பல்வேறு திட்டங்களை இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிச்சிருக்கிறோம். இதெல்லாம் நிச்சயம் ஐடி துறையை வளர்க்கும். மாண்புமிகு அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தலைமையிலான இந்த துறையில் தமிழ்நாடு இந்தியாவோட முதன்மை மாநிலமா உயரும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. தமிழ்நாட்டின் உலகின் மனிதவள தலைநகரமா மாற்றுவோம். தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையினர் தேடி ஒரு நகரமாக ஆக்குவோம். தொழில்நுட்பத்தில் உலக நாடுகள் எப்படிப்பட்ட முன்னேற்றத்தை அடையுதோ அதே தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை அதே காலத்தில் உருவாக உழைப்போம் 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 என கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்கிறோம். With this, we arrive at the conclusion of the inaugural session. Ladies and gentlemen, I request you to remain in your respective seats. Thank you so much for your cooperation and congratulations. We've officially launched Imagine TN.